창세기 14장 1절에서 24절의 말씀 읽어드리겠습니다. 당시에 시날 왕 아므라벨과 엘라살 왕 아리옥과 엘람 왕 그둘라오멜과 고임 왕 디달이 소돔 왕 베라와 고모라 왕 비르사와 아드마 왕 시납과 스보임 왕 세메벨과 벨라 곧 소알 왕과 싸우니라. 이들이 다 시딤 골짜기 곧 지금의 염해에 모였더라. 이들이 12년 동안 그둘라오멜을 섬기다가 제13년에 배반한지라. 제14년에 그둘라오멜과 그와 함께한 왕들이 나와서 아스드롯 기르나임에서 르바 족속을, 함에서 수수 족속을, 사회 기라다임에서 엠 족속을 치고 호리 족속을 그 산 세일에서 쳐서 광야 근방 엘바란까지 이르렀으며 그들이 돌이켜 엠미스밧 곧 가데스에 이르러 아말렉 족속의 온 땅과 하사손 다말에 사는 아므리 족속을 친지라. 소돔 왕과 고모라 왕과 아드마 왕과 스보임 왕과 벨라 왕 소알 왕이 나와서 시딤 골짜기에서 그들과 전쟁을 하기 위하여 진을 쳤더니 엘라 왕 그둘라오멜과 고임 왕 디달과 시날 왕 아므라벨과 엘라살 왕 아리옥 네 왕이 곧 그 5 왕과 맞서니라. 시딤 골짜기에는 역청구덩이가 많은지라. 소돔 왕과 고모라 왕이 달아날 때에 그들이 거기 빠지고 그 나머지는 산으로 도망하매 네 왕이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고 소돔에 거주하는 아브람의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노력하여 갔더라. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브람에게 알리니 그때에 아브람이 아므리 족속 마므레의 상수리 숲을 근처에 거주하였더라. 마므레는 에스골의 형제요 또 아넬의 형제라. 이들은 아브람과 동맹한 사람들이더라. 아브람이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 단까지 쫓아가서 그와 그의 가신들이 나뉘어 밤에 그들을 쳐부수고 다메섹 왼편 호박까지 쫓아가 모든 빼앗겼던 재물과 자기의 조카 롯과 그의 재물과 또 부녀와 친척을 다 찾아왔더라. 아브람이 그돌라오멜과 그와 함께한 왕들을 쳐부수고 돌아올 때에 소돔 왕이 사회의 골짜기 곧 왕의 골짜기로 나와 그를 영접하였고 살렘 왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하매 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. 소돔 왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라. 아브라함이 소돔 왕에게 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니 내 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까 하여 내게 속한 것은 실 한 오락이나 들매 끈 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라. 오직 젊은이들이 먹은 것과 나와 동행한 아넬과 에스골과 마므레의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 그릴 것이니라. 아멘. 우리 간이부터 수학까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. About this time war broke out in the region. King Amaraphel of Babylonia, King Arioch of Ellasar, King Kedorlaomer of Elam, and King Tidal of Goim. These kings went to war against Bera, king of Sodom, Birsa, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, Shemeber, king of Zeboiah, and the king of Bela, that is Zor. All these latter kings joined forces in the valley of Siddim, that is the Dead Sea Valley. For 12 years they have been subject to Kedorlaomer, but in the 13th year they rebelled. 1 year later, Kedorlaomer and his allies arrived and defeated the Rephaites at Ashab-Karnaim, the Jebusites at Ham, the Emites at Shaveh-Kiriathaim, And the Horites in the hill country of Seir, and as far as El-Paran near the desert. Then they turned back and went to En-Mishpat, that is Kadesh, and they conquered the whole territory of the Amalekites, as well as the Amorites who were living in Hazazon Tamar. Then the king of Sodom, the king of Gomorrah, the king of Admah, the king of Zeboiah, and the king of Bela, that is Zor, marched out and drew up their battle lines in the valley of Siddim. They fought against King Kedorlaomer of Elam, King Tidal of Goim, King Amraphel of Babylonia, and King Arioch of Ellasar, 4 kings against 5. Now the valley of Siddim was full of tar pits, and when the king of Sodom and Gomorrah fled,
Some of their men fell into them, and rest fled into the hills. The 4 kings seized all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food. Then they went away. They also carried off Abram's nephew Lot and his possessions, since he was living in Sodom. But one of Lot's men escaped and reported everything to Abram the Hebrew, who was living near the oak grove belonging to Mamre the Amorite. Mamre and his relatives, Eshcol and Aner, were Abram's allies. When Abram heard that his relative had been has been taken captive, he called out 318 trained men born in his household and went in pursuit as far as Dan. During the night, Abram divided his men to attack them, and he routed them, pursuing them as far as Hobah, north of Damascus. He recovered all the goods and brought back his relative Lot and his possessions, together with the women and the other people. After Abram returned from his victory over Kedorlaomer and his allies, the king of Sodom went out to meet him in the valley of Shaveh, that is the king's valley. The Malachite, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. The king of Sodom said to Abram, "Give back my people who are captured, but you may keep for yourself all the goods you have recovered." Abram said to the king of Sodom, with raised hand I have sworn an oath to the Lord, God Most High, creator of heaven and earth, That I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the strap of a sandal, so that you will never be able to say, I made Abram rich. I only accept nothing but what my men have eaten, and the share that belongs to the men who went with me to Aner, Eshcol, and Mamre. Let them have their share. 아멘. 감사합니다. 특별히 더 감사를 드려요. 오늘 말씀에 많은 지명과 많은 왕들의 이름, 우리에게 익숙하지 않은 지명, 나라의 이름, 땅의 이름, 사람의 이름들이 나오는데 그것들 너무너무 잘 읽어주셔서 감사를 드립니다. 하나님께서 왜 성경책에 이렇게 우리가 좀 받아들이기 혹은 이렇게 딱 귀에 샥 들어오지 않는 나라의 이름, 땅의 이름, 혹은 사람들의 이름을 이렇게 적으셨을까요? 우리에게 성경을 좀 집중해서 읽으라고 그런 의미로 그렇게 하셨을까요? 왜 이 구체적인 이름을 이렇게 다 언급을 하셨을까? 나라의 이름, 사람의 이름, 땅의 이름까지 다. 발음하기도 어려운 이 단어들을. 이유는 한 가지예요. 사실이라는 거예요. 사실. 실제로 그런 사람이 있었고, 실제로 그런 땅이 있었고, 실제로 그런 나라가 있었다라는 거예요. 하나님은 거짓을 말씀하시는 분이 아니세요. 실제로 있었던 그 일들을 그대로 기록하게 하시고 그 일들이 있었던 것을 너희들이 기억해야 해. 단순히 그리스나 로마 신화처럼 이렇게 그냥 뜬구름 잡는 그런 얘기가 아니라 실제로 너희 땅에서 이 지구에서 있었던 일들을 기록하는 말씀이라는 거죠. 오늘 말씀은 아주 긴 이야기였지만 길게 읽었지만 어떤 스토리가 전개되고 있는 것 같아요? 전쟁 스토리예요. 전쟁 스토리. 어떤 왕들과 어떤 왕들이 연합해서 서로 전쟁을 벌이는 일이에요. 그 중에서 조금 더 두드러진 우리가 너무 익히 잘 알고 있는 땅의 이름이 나와요. 그 이름이 어디죠? 소돔, 고모라. 소돔과 고모라 땅을 중심으로 하는 5개의 나라가 있었는데 그때 당시에는 나라라고 해봐야 아주 큰 나라가 아니라 어떤 한 사람을 중심으로 해서 한 성읍 정도의 그런 단위가 나라였어요. 그런 나라가 5나라가 뭉쳐서 그동안 한 12년 동안 13년 동안 열심히 세금도 바치고 잘 따랐던 어떤 한 나라를 배반을 했어요. 1년 동안 배반을 하니까 이 나라에서 연합군을 만들어서 4나라가 연합군을 만들어서 이 5나라를 치러 왔다라는 얘기예요. 지역적으로는 우리가 잘 알고 있는 그 티그리스 유프라테스 강을 중심으로 해서 누가 나왔죠? 아브라함이 나왔잖아요. 그 지역에 있었던 큰 나라들이 다 작은 나라, 가나안, 지금 우리가 알고 있는 소돔과 고모라, 염해, 사해라고 말하는 그 지역으로 와서 침범하여서 그 나라를 다시 한번 점령하였다라는 얘기가 나오는 거예요.
그런데 중요한 것은 오늘 등장하는 인물 가운데에 아브라함과 연결되어져 있는 사람이 있어요. 누구죠? 롯. 지난주에 우리가 말씀을 나눴듯이 롯이 어디로 점점 향해 갔죠? 눈에 보기에 너무너무 좋았던 여호와의 동산과 같았던 애굽 땅과 같았던 지역으로 막 옮겨가다 보니까 어디로 들어가게 된 거죠? 소돔 땅에 들어가게 되었어요. 그때 당시에 소돔은 너무너무 좋은 지역이었다는 것을 성경을 통해서 알 수 있는 거예요. 지금은 멸망해버린 그런 땅이지만 그때 당시에는 여호와의 동산과 같이 너무너무 아름다워. 물이 풍족하여서 식물이나 동물들을 키우기에 너무너무 좋은 지역, 그런 지역으로 롯은 들어가서 살았어요. 롯은 그 지역의 이방인이었어요. 사실 그 지역에 살고 있었던 사람이 아니라 다른 지역에서 이렇게 옮겨 다니다가 아브라함과 헤어져서 소돔 땅으로 들어갔던 그런 사람이었어요. 그 소돔 사람들은 롯을 뭐라고 생각했을까요? 이방인이라고 생각했어요. 너는 외국 사람이야. 너는 타인이야 하면서 배척했었다는 것을 우리는 성경을 통해서 알 수가 있어요. 한번 찾아볼까요? 창세기 19장 9절 한번 보실래요? Genesis chapter 19, 9이요. 19 verse 9. 그들이 이르되 여기서 너는 롯이에요. 너는 물러나라. 또 이르되 이 자가 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는도다. 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라 하고 롯을 밀치며 가서 그 문을 부수려고 하는지라. 여기서 거류라는 말은 한국말로는 특별하게 의미가 없는데 네가 그냥 다른 곳에서 이렇게 굴러 들어와서 우리 땅에 잠깐 머물러 사는 놈이 우리에게 함부로 재판하듯이 심판하듯이 그런 말을 해? 라고 하면서 롯을 배척하는 그런 말이 나와요. 롯이 그런 소돔 땅에서 그런 대접을 받고 살았다라는 거예요. 그런데도 롯은 그 땅을 떠나지 않았어요. 왜였을까요? 그 땅이 자기에게 유익할 것이라고 그렇게 착각하면서 살았던 거예요. 그 땅이 나에게 좋을 것이라 생각하면서 그렇게 살았던 거예요. 자, 그런데 오늘 말씀을 통해서 그리고 좀 전에 읽었던 19장 말씀을 통해서 우리가 좀 알아야 될 말씀이 있어요. 롯에게나 소돔과 고모라 땅에게나 하나님은 계속해서 무엇을 주고 계시는 거예요? 찬스를 주시는 거예요. 무슨 찬스를 주시는 거죠? 리펜트 할 수 있는 찬스를 주시는 거예요. 다시 돌이킬 수 있는 찬스를 주시는 거예요. 고난을 통해서, 역경을 통해서, 힘듦을 통해서 다시 한번 돌아올 수 있는 찬스를 주고 계시는 거예요. 그런데 우리가 지난주에 읽었던 말씀 13장 13절 말씀에 소돔 사람들은 어떤 사람이라고 하죠? 하나님을 대적하는 자, 하나님을 어게인스트 하는 자들이라고 표현을 하고 있어요. 하나님을 어게인스트 하는 자들의 계속되어지는 생각이나 행동의 패턴은 뭐예요? 결국 하나님과 멀어지는 거예요. 오늘 대표적으로 소돔 왕이 나와요. 소돔 왕이 아브람 전쟁을 이기고 소돔 왕이나 고모라 왕이나 그 5 왕의 나라의 재물들이나 사람들을 다시 데리고 왔을 때에 다시 그 땅으로 데리고 왔을 때에 소돔 왕이 아브라함을 대하는 모습을 보면 어떤 모습인지 다 보여요. 소돔 왕이 어떻게 대해요? 여기 나오는 멜기세덱과 조금 비교를 해보면 멜기세덱은 뭘 가지고 나왔어요? 뭘 가지고 나왔다 했죠? 떡과 포도주를 가지고 나왔대요. 그동안 힘들었을 아브라함과 아브라함의 군사들에게 떡과 포도주를 가지고 극진히 대접하는 모습이 나와요. 그런데 그 바로 전에 소돔 왕은 뭐예요? 빈손으로 아무것도 없이 아브라함을 맞으러 가요. 자, 생각해 보세요. 소돔과 고모라, 대표적인 소돔만 얘기를 할게요. 소돔이 지금 어떤 상황인 거예요? 자기의 백성들, 자기의 재물, 자기의 양식을
그 왕들에게 다 뺏겨버렸어요. 근데 그 사람들과 양식들과 재물들, 동물들을 누가 다시 찾아온 거죠? 아브라함이 찾아왔어요. 이 아브라함은 소돔 왕에게 어떤 사람과 같은 거예요? 굉장히 큰 은혜를 입은 거예요. 우리가 알고 있듯이 나라라는 건 뭐예요? 백성이 있어야 돼요. 나라는 돈도 있어야 돼요. 나라는 땅도 있어야 돼요. 그런데 그 모든 것을 다 잃어버린 이 상황에서 아브라함이 그것을 되찾아주고 있어요. 굉장히 큰 은혜를 입을 수 있도록 해주고 있는데 이 소돔 왕은 어떤 모습을 보여주고 있는 거예요? 아무런 준비도 없이, 그죠? 그 다음에 한 말을 들어보면 더 가관이에요. 사람들은 나한테 돌려보내. 그리고 네가 취한 그 재물 그냥 네가 가져. 굉장히 건방진 태도로 아브라함을 대하고 있는 거예요. 하나님을 어게인스트 하는 사람은 하나님께서 베푸신 은혜를 받아들이질 않는 거예요. 하나님이 이 땅 가운데 은혜를 베푸셨다라고 우리는 계속해서 알고 있어요. 하나님이 어떤 은혜를 베푸셨어요? 하나님은 이 땅 가운데에 예수 그리스도의 은혜를 베푸셨어요. 예수 그리스도의 은혜를 조금 더 구체적으로 어떤 은혜라고 하죠? 십자가의 은혜라고 해요. 십자가의 은혜는 어떤 은혜죠? 구원의 은혜예요. 하나님은 예수 그리스도를 통하여서 십자가의 은혜를 나타내시고 그 십자가의 은혜를 통하여서 세상 모든 이들이 구원에 이르기를 원하세요. 그런데 세상 사람들은 지금 소돔 왕을 대표로 하는 이 사람들은 어떻게 하는 거예요? 하나님의 그 은혜를 어게인스트 하는 거예요. 어게인스트 한다는 건 뭐예요? 무시하고 멸시하고 신경도 안 쓰고 상관없는 자로 살아간다라는 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님은 뭘 하고 계신 거예요? 또 리펜트 할 수 있는 찬스를 또 주세요. 우리가 말씀을 계속해서 보게 되겠지만 이 찬스뿐만이 아니라 또 다음 찬스가 또 있어요. 무슨 찬스가 있어요? 천사들을 보내서 소돔과 고모라를 이제 드디어 멸망시킬 날이 와요. 근데 그 땅 가운데에 아브라함을 통해서 아브라함이 기도하게 하고 그 기도를 통해서 이 땅을 멸망시키지 않을 몇 사람만 있어도 멸망시키지 않으시겠다라는 그런 찬스를 또 주세요. 더불어서 롯이 그 자기 딸과 딸의 사위 될 사람, 딸의 남편들이 될 사람들에게도 그거를 알려줘요. 이 땅이 멸망할 거야. 이 땅이 곧 불바다가 될 거야. 이렇게 알려주는데도 그들은 뭐해요? 듣지 않아요. 비웃어버려요. 세상 사람들이 그렇다라는 거예요. 요한복음 1장 말씀에 빛이 이 땅 가운데 왔는데 어둠이 그 빛을 싫어한다고요. 세상 사람들이 그렇다라는 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님은 무슨 일을 하세요? 은혜를 계속 베풀고 계신 거예요. 계속 회복할 수 있도록, 회개할 수 있도록 찬스와 기회를 계속해서 주고 계시는 일을 하고 있는 거예요. 그게 하나님의 뜻이에요. 세상 모든 사람들이 회개하여 하나님에게로 돌아오는 것. 하나님의 뜻이 뭐예요? 라고 사람들이 많이 물어보죠. 하나님의 뜻은 그거예요. 하나님의 뜻은 세상 사람들이 하나님에게 돌아오는 거예요. 왜? 진짜 복이 하나님에게 있으니까. 진짜가 하나님에게 있으니까. 더불어서 오늘 말씀 가운데 보아야 할 말씀이 아브라함이에요. 아브라함이 그냥 단순히 조카 롯이 잡혀갔으니까 그래 그 조카 롯과 조카 롯의 가족들과 재물들과 그리고 뭐 덤으로 소돔과 고모라 그 5 왕들의 그 사람들을 다시 데리고 와야지, 이게 아니에요. 지금 아브라함이 머물고 있는 땅이 어디라고 그래요? 마므레라고 그래요. 마므레는 어디냐면 가나안 땅이에요. 그리고 아브라함이 자기 개인의 군사를 데리고 있다고 해요. 자기 개인의 군사가 몇 명이라고 그래요? 318명이라고 해요. 이 318명을 데리고 누구를 쳐버린 거예요? 네 왕의 군사를 쳐버린 거예요. 이렇게 따지면 어느 정도의 힘이 있었다는 걸 알 수 있죠?
웬만한 나라, 지금 여기서 보고 있는 이 왕들이 어떤 개념이라고 그랬죠? 쬐끄만 성, 뭐 어느 정도 사이즈의 성, 그 정도의 성의 왕들이라고 했어요. 그러면 이 아브라함도 그 정도의 나라들은 다 쳐서 물리칠 수 있을 만한 힘이 있었다라는 거예요. 그런데 이 가나안 땅, 마물에 거기서 머물면서 그 사람들과는 동맹을 맺어요. 왜 쳐버리고 그 무력으로 그 땅을 점령해버리지 않고 왜 그들과 동맹하여서 살고 있는지 알아요? 왜 그랬을까요? 이 가나안 땅이 어떤 땅이기 때문에 그렇죠? 이 가나안 땅은 아브라함에게 하나님이 약속하신 땅이에요. 하나님께서 약속하신 땅이기에 내가 어떤 무력으로, 내가 어떤 힘으로 그 땅을 점령할 것이 아니라 하나님이 일을 하셔서 나에게 주실 땅이라 생각하며 여기게 되어지는 땅이에요. 그래서 내가 무력으로 그 땅을 점령하지 않아요. 그 무력으로 그 가나안 땅을 다 평정하지 않아요. 하나님이 나에게 약속하신 땅이고 하나님이 일하셔서 나에게 주실 땅이기 때문에 그래요. 그 많은 그 힘 있는 군사력을 가지고 있음에도 불구하고 아브라함의 믿음이 어떻게 된 거예요? 성장한 거예요. 하나님께서 애굽으로 갔었던 그 연약하고 부족했던 아브라함을 다시 한번 업그레이드 시키셔서 하나님의 약속을 다시 한번 확인시켜 주시고 수차례 확인시켜 주심으로 인하여서 이것은 네가 힘으로, 너의 힘이나 너의 능력으로, 너의 군사력으로 점령할 땅이 아니라 내가 너에게 약속한 땅, 내가 이루어서 너에게 줄 땅이라는 것을 알려주시기에 그것을 아브라함은 믿음으로 받아들인 거예요. 더불어서 아브라함이 아비멜렉과 만났을 때의 대화를 통해서 아브라함이 믿음이 더 업그레이드 되었구나라는 것을 알 수가 있어요. 소돔 왕은 와서 그냥 아브라함에게 조금은 핀잔을 들 만한 그런 행동과 언행을 했어요. 근데 멜기세덱은 어떻게 하죠? 멜기세덱은 떡과 포도주를 들고 와서 아브라함과 아브라함의 그 군사들에게 대접해요. 근데 이 멜기세덱이라는 사람이 어떤 사람이라고 그러죠? 18절 말씀에 보니까 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 제사장으로서 아브라함에게 축복의 말을 해요. 어떤 축복의 말을 하죠? 20절 말씀 보세요. 19절 말씀 보세요. 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서. 지극히 높으신 하나님의 제사장으로서 축복을 하는 말을 하는데 가장 중요한 말을 앞에 딱 언급을 해요. 천지의 주제이시여. ESV에서는 possessor라고요. 하늘과 땅의 소유자이시오. 아까 연우가 읽었던 말씀에서는 뭐라고 표현하고 있냐면 creator라고 해요. 천지를 만드신 하나님이요. 아브라함을 축복하옵소서 라고 얘기를 해요. 그리고 더불어서 아브라함과 아브라함의 병사들에게 당부하는 말이 있어요. 20절 말씀 보세요. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다. 하나님의 복을 아브라함에게 전달하면서 아브라함과 아브라함에게 속한 자들에게 무엇을 하라고 그래요? 찬송을 할지어다 라고 그렇게 권고를 해요. 이에 아브라함은 뭐를 하죠? 10분의 1을 드려요. 텐트를 드려요. 이 10분의 1을 드렸다라는 것이 단순히 그냥 감사해 이게 표현이 아니라 그때 당시에 10분의 1을 드렸다라는 것은 나의 마음이 당신과 같습니다라는 거예요.
나의 것을 다 드리겠습니다라는 그런 의미예요. 멜기세덱의 그 말이 나의 마음과 같습니다라고 그런 표현을 하는 거예요. 그 표현이 소돔 왕의 대화와 그대로 연결이 되어져요. 이것을 딱 받아들이니까 그 다음에 22절 말씀 보세요. 소돔 왕과의 대화예요. 똑같은 말이 나와요. 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니. 멜기세덱을 통하여서 듣고 배운 하나님의 그 말씀, 그 하나님, 내가 알고 있었던 하나님을 다시 확인시켜 주시고 그 하나님의 완전하게 동의했던 아브라함이 소돔 왕에게 했던 말이 멜기세덱에 들은 말 그대로 똑같이 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님 여호와라고 표현을 하는 거예요. 무슨 표현하는 거예요? 나의 주인이신 하나님, 나의 주인이신 하나님. 그래서 소돔왕이 제안했던 게 뭐예요? 소돔왕이 재물은 너 가져, 사람만 나한테 보내 했을 때에 그 재물 내가 갖지 않을 거야. 왜? 네가 너로 인하여서 소돔왕, 네가 너로 인하여서 내가 부자가 됐을 것이라 말할 것이기 때문이야. 뭐예요? 아브라함이 부자가 될 수 있었던 것, 아브라함이 이렇게 힘을 가질 수 있었던 것, 아브라함이 이렇게 능력을 가질 수 있었던 것이 누구로부터라는 것을 아브라함이 고백하는 거예요. 천지의 주제이신 나의 주인이신 하나님으로부터 내가 이렇게 부하게 되었고 강하게 되었고 능력 있는 자가 되었다라는 것을 믿음으로 고백하는 거예요. 아브라함의 믿음이 이렇게 성장했다라는 거예요. 아브라함의 믿음을 하나님께서 조금씩 성장시켜 주시는 거죠. 애굽 때는 어땠어요? 애굽에 들어가서 아브라함이 아내를 누이라 속였어요. 그죠? 그리고 나서 아브라함이 바로로부터 뭘 받죠? 굉장히 많은 가축들과 재물을 받아요. 근데 지금은 어떤 모습을 보는 거예요? 바로 왕과 소돔 왕을 대하는 바로의 아브라함의 자세가 완전히 바뀌었어요. 이제는 하나님께서 나에게 부와 명예와 명성과 능력과 힘을 주시는 주인이라는 것을 알게 된 거예요. 한 걸음 더 나아가는 믿음을 얻게 된 거예요. 믿음을 이렇게 한 단계 업그레이드 시켜주시는 하나님을 보는 거예요. 오늘 말씀을 정리해 볼게요. 창세기에서는 아마 가장 처음으로 큰 전쟁과 같은 모습을 보여주시는 말씀이에요. 4나라의 연합군과 5나라의 연합군이 싸우는 장면이에요. 근데 이 모든 싸움을 다 평정시켜버리는 한 사람, 한 대표적인 사람인데 그 사람이 누구예요? 아브라함이에요. 5나라가 함부로 대하지 못했던 4나라를 한 방에 가서 쳐버려요. 그리고 모든 것을 그들이 뺏어갔던 모든 사람들, 재물들을 한꺼번에 다시 데리고 와요. 그만큼 힘과 능력과 권세가 있었던 아브라함의 모습을 보여주는 거예요. 그런데 그 아브라함이 내가 그렇게 힘이 있고 내가 그렇게 능력이 있다 말하지 않아요. 멜기세덱을 통하여서 배운 그 말씀 그대로 천지의 주제이신 높으신 대단하신 위대하신 하나님이 그 일을 하셨다라고 고백하는 믿음을 가진 자가 되어져 가요. 믿음을 한 단계 더 업그레이드 시켜주시는 그 하나님을 또 믿게 되는 거예요. 우리의 인생은 이런 인생이에요. 어리고 유약해서 넘어지고 쓰러지고 또 실수하고 잘못할 수 있어요. 그렇지만 하나님이 우리에게 주신 믿음을 조차 더 살아가려고 애쓰고 또 애쓰는 모습 가운데 하나님이 또 우리에게 믿음을 한 단계 업그레이드 시켜주는 사건들이 일어나는 거예요. 그 사건들을 통해서 우리는 또
하나님을 또 발견하고 그 하나님 앞에 또 예배드리고 또 제단을 쌓고 그런 인생을 살아가는 거예요. 우리의 인생이 짧지만 긴 인생이 하나님 앞에서 계속해서 다루어지는 인생이라는 거예요. 왜? 하나님은 우리를 결코 놓지 않으시는 하나님이시기 때문에. 이렇게 우리 인생이 다루어져 가는, 믿음이 더 성장되어져 가는 그런 귀한 하나님의 사람들이 되어지기를 예수 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 아브라함의 여정을 통하여, 아브라함의 인생의 여정을 통하여 하나님께서 어떻게 아브라함을 그렇게 성장시키는지, 성숙되게 하는지를 보고 있습니다. 하나님, 우리도 한 걸음 한 걸음 인생을 살아가면서 하나님께서 다루실 때에, 하나님께서 만지실 때에, 하나님께서 키워주실 때에 그렇게 커갈 수 있는 그런 좋은 밭들 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀하시고 또 그 말씀을 우리 가운데 이루시고 우리 가운데 뿐만이 아니라 이 세상 가운데 이루시는 하나님의 말씀들을 보고 경험하면서 그 크신 하나님을 더 가슴 깊이 새기는 믿음의 자손들, 믿음의 자녀들 되어져 갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주신 말씀에 감사를 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.